Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. In the fifth chapter, Emerging Modes of Business, up till now we have learned about the meaning of e-business, scope of e-business, then benefits of e-business and limitations of e-business. Actually, e-business means nothing but electronic business. The term derived from the two terms email and e-commerce. E-business or electronic business is the administration of conducting business with the help of internet. This would include the buying and selling of goods or services along with providing technical or customer support through the internet. The concept of e-business emerged when IBM company coined the term in the late 90s. The purpose was to provide buyers a platform on the internet to buy and sell goods. In short, we will just give one glance towards benefits of e-business. E-business is very easy to form, means very less capital is required, low investment is required, then it is very convenient also. Then you can provide a speedy service to your customers. Then global access is there, means the customers in e-business maybe you have from the whole world. So it is said the global access is there. Then movement towards the paperless society. It means what? You are doing the e-business with the help of your mobile, smartphone, computer. So there is no need of keeping record in any register, book or maintaining the receipt of any business, because automatically with the help of computer, mobiles, the record is kept. So paperless society is possible with the help of e-business. Then government is also supporting the e-business, and making the payment is also very easy procedure, because you can use your debit card, credit card or net banking transfer is also allowed. So these are the all benefit of e-business. Then we learn or discuss the limitation of e-business. In e-business, personal touch to that goods is not possible, because you can see that product on your screen only. Maybe it may be on computer or your laptop or on your mobile, but you cannot touch that product personally. So there is a lack of personal touch. Then many times it take delivery time, means you are not getting the product on the spot. When you are doing the traditional way of shopping, that time when you like the product on the spot only, you make the payment of that product and you purchased or you have the possession of that product. But in case of e-business or e-shopping, it is not so prompt. Then security issues are there, like sometimes your information relating to your bank account or your ATM card may be leaked by the hackers. Then government interference is there, and also the high risk is there in case of e-business. So all these are some advantages and disadvantages of e-business. Now we are going to start the new point, and it's about online transaction. Now online transaction means what? It is the process of buying and selling of goods through the internet. Okay. Now what is the procedure of this online transaction? Now in the procedure, 3 steps are included. The first is the registration, the second is the placing an order, and third is the payment. Now all these 3 steps we are going to discuss. Now in the first step
of registration before online shopping. If anyone wants to do the shopping, the product by way of using the internet connection or website, then that person has to register with the online vendor by filling up a registration form. This is the first step. Okay, the customer needs to log in a particular website to buy a particular product or service. The customer's email ID, name, address, other details are saved and are safe with the website. For security reasons, the buyer's account and his shopping cart is an online record of what you have picked up while browsing the online store. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळी तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करता तेव्हा इथं त्या प्रक्रियेचे 3 टप्पे आहेत. पहिलं आहे नोंदणी, त्यानंतर दुसरं आहे मालाची मागणी नोंदवणे आणि तिसरं आहे पेमेंट, याला शोधन असं सुद्धा म्हणतात. तर रजिस्ट्रेशन म्हणजे काय, तर ऑनलाईन व्यवहारासाठी नोंदणी करणं आवश्यक असतं. ज्या व्यक्तीला ऑनलाईन व्यवहार करण्याची इच्छा असते त्या व्यक्तीने ऑनलाईन विक्रेत्याकडे नोंदणी अर्ज भरून नोंदणी करणं हे अत्यंत गरजेचे आहे. जी माहिती भरली जाते त्यात नोंदणी झालेल्या खात्यासाठी पासवर्ड आणि शॉपिंग कार्टची माहिती देणे आवश्यक आहे. सुरक्षिततेच्या कारणासाठी इंटरनेट खाते आणि शॉपिंग कार्ट या दोन्ही पासवर्ड किंवा एखादा गुप्त शब्द देऊन सुरक्षित केल्या जातात. Okay, so this is the first step of registration. Here you have to give your all personal information on that particular website of that seller. Okay, now move towards the second one. It is placing an order. When a customer likes a product or he puts the product in the shopping cart and place an order. So here the personal financial information is completely secure. Okay, and while doing the online shopping you have to place the order on that site. म्हणजे ऑनलाईन खरेदीदार म्हणजे जो बायर असतो तो शॉपिंग कार्टमध्ये वस्तूंना निवडतो आणि टाकतो. ऑनलाईन दुकानदार खरेदीदाराने कुठल्या वस्तू निवडल्या आणि शॉपिंग कार्टमध्ये टाकल्या याची नोंद शॉपिंग कार्ट ठेवते. खरेदीवर निवडलेल्या वस्तूंना जेव्हा तो नक्की करतो म्हणजे फिक्स करतो त्यानंतर शोधणाऱ्या पर्यायांची तो निवड करतो. ओके, नाउ द थर्ड स्टेप, इट इज अ पेमेंट. It is the last step in online transaction. The buyer has to select the payment option. Means how he is going to do the payment of his shopping. There are 3 options or various options given here. The first is cash on delivery, second check, third net banking transfer, fourth credit or debit card, and last is the digital cash. Okay, so here cash on delivery. In this type of payment the buyer pay when he receives the product. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला वस्तू मिळते, वस्तू मिळाल्यानंतर तुम्ही काय करत असता, पेमेंट करत असता. जेव्हा दाराशी तुम्हाला ती वस्तू येते सेलरकडून आणि त्यावेळी तुम्ही काय करता, त्या वस्तूची किंमत ही देत असता. द सेकंड इज चेक. In this type of payment, the buyer sends a check to the seller and the seller sends the product after the realization of check. आता इथं तुम्ही त्या वस्तूचं पेमेंट कसे करता, तर धनादेशाचा वापर करून. धनादेश म्हणजे चेक. विक्रेता ग्राहकाकडून चेक जमा करतो आणि चेकचे पैसे मिळाल्यानंतरच मालाची पोच करतो. म्हणजे जर जो खरेदीदार आहे तो चेकने पेमेंट करणार असेल तर तो चेक बँकेमध्ये जमा करून पैसे खात्यामध्ये जमा
होईपर्यंत तो सेलर ती वस्तू देत नाही आणि ज्यावेळी पैसे जमा होतात त्यावेळी ती वस्तू त्या बायरला तो पाठवून देत असतो. Then third is net banking transfer. In this type of payment, the payment is transferred from the buyer's account to the seller's account electronically. After the payment is received by the seller dispatches the goods to the buyer. It is an electronic facility of transferring funds through the internet. आता बघा इथं इंटरनेटद्वारे पैसे देण्याची ही प्रणाली आहे. पैशांचे हस्तांतरण इंटरनेटद्वारे करण्याची ही एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे. नेट बँकिंग ट्रान्सफर. खरेदीवर ऑनलाईन विक्रेत्याच्या खात्यात ठरवलेली रक्कम हस्तांतरित तो करू शकतो. रक्कम मिळाल्यानंतर विक्रेता माल पोचवत असतो. नाव द नेक्स्ट इज द क्रेडिट और डेबिट कार्ड. द बायर मेक्स पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड and the amount get deducted from the customer's account. Debit card or credit card popularly known as a plastic money. Okay, so with the help of the debit card and credit card also you can make the payment. Now the next is the digital cash. Digital cash is a form of electronic currency that exists only in cyberspace and has no real physical properties but offers the ability to use real currency in an electronic format. आता डिजिटल कॅशद्वारे सुद्धा पेमेंट हे केलं जातं. आता इलेक्ट्रॉनिक चलनाचा हा एक प्रकार आहे. इट इज अ टाईप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करन्सी ज्याचे अस्तित्व फक्त सायबर स्पेसमध्येच आहे. डिजिटल रोख वास्तवात नसते, म्हणजे ते प्रत्यक्षामध्ये नाही आहेत, परंतु खऱ्या चलनाप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात वापर करण्याची क्षमता आहे. ओके, सो ऑल दिस इज अबाउट द वी कॅन से द प्रोसेस ऑफ ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन. नाव वी आर टुडे मूविंग टुवर्ड्स द न्यू कॉन्सेप्ट and it's about outsourcing. Now what is the meaning of this outsourcing? That we are going to learn. Then advantages and disadvantages of outsourcing, then how it is useful for the firms and to the society. That part also we are going to discuss. Now at first the meaning. Outsourcing is the process of contracting some business functions to specialized agencies. The company gets the benefit of two ways. It reduces its own cost and then it uses the expertise of the firm which specializes in a particular kind of service. आता आउटसोर्सिंग म्हणजे काय आहे? तर आउटसोर्सिंग याला मराठीमध्ये बाह्य सेवा असं म्हटले जाते. आता बाह्य सेवा म्हणजे काय? तर कंपनी काही कामे करण्यासाठी बाहेरून मदत घेत असते, म्हणजे बाहेरच्या ज्या एजन्सीज असतात त्यांच्याकडनं ती सर्व्हिस घेतली जाते. याला म्हणलेलं आहे आउटसोर्सिंग. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही अनेक जे असे कार्यालय असतात, इमारती असतात किंवा मोठे मोठे आस्थापनं असतात. फॉर एक्झाम्पल घेऊया आपण पुणे युनिव्हर्सिटी घेऊया. तर पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये जे पूर्ण कॅम्पस आहे ते झाडण्यासाठी किंवा ते स्वच्छ करण्यासाठी तिथं जे सफाई कामगार असतात, हे जे सफाई कामगार असतात ते बाहेरून मागवलेले असतात. म्हणजे बाहेर काही एजन्सीज असतात की ते अशा प्रकारचे आपण वर्कर्स म्हणूया, ते असे पाठवून देत असतात. ठेकेदार असतात आणि त्या ठेकेदारांकडे या वर्कर्सची नोंद असते आणि त्या ठेकेदाराला ते कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं असतं त्या विभागाने किंवा त्या आपण इथे एक्झाम्पल म्हणून युनिव्हर्सिटीचं घेतलेलं आहे. तर युनिव्हर्सिटी त्या ठेकेदाराशी कॉन्ट्रॅक्ट करते की आम्हाला एवढे एवढे सफाई कामगार लागणार आहेत आणि आमचं पूर्ण हे जे ग्राउंड आहे किंवा जो आमचा पूर्ण कॅम्पस आहे तो त्याने स्वच्छ करायचा आहे. तर हा करार युनिव्हर्सिटी आणि त्या एजन्सीमध्ये होत असतो, ठेकेदारामध्ये होत असतो आणि मग त्या ठेकेदारांकडनं ही कामगार पुरवले जातात आणि मग ते कामगार तो कॅम्पस कसं करतात, स्वच्छ ठेवतात. तर अशा प्रकारची जी
मदत आहे किंवा अशा प्रकारची जी बाहेरून सर्व्हिस घेतली जाते त्याला आउटसोर्सिंग असं म्हणतात. तर हेच तुम्हाला मोठ्या मोठ्या मॉलमध्ये सुद्धा बघायला मिळेल की अनेक मॉलमध्ये सारखं क्लिनिंग केलं जातं, स्वच्छता राखली जाते. किंवा तुम्ही हेही पाहिलं असेल की अनेक सोसायट्यांमध्ये कचरा गोळा करण्यासाठी काही प्रायव्हेट व्हेकल्स येत असतात, बरोबर. तर यांचंसुद्धा आउटसोर्सिंगमध्येच समावेश आपल्याला करता येईल. किंवा सेक्युरिटी गार्ड असतात अनेक सोसायट्यांमध्ये, किंवा वेगवेगळे जे बिल्डिंग्स असतात किंवा मोठे कॅम्पस असतात, तर यांची सेक्युरिटी करण्यासाठी सेक्युरिटी गार्ड असतात. तर हे जे सेक्युरिटी गार्ड आहेत ते बाहेरून ज्या सेक्युरिटी एजन्सीज आहेत त्यांच्याकडनं त्यांची अपॉइंटमेंटही केली जाते. ओके, म्हणजे ती कंपनी त्या सिक्युरिटी गार्डची अपॉइंटमेंट करत नाही, तर ते सिक्युरिटी गार्ड हे बाहेरून त्या कंपनीला पुरवले जातात. तसंच कॅन्टीन पण तसाच प्रकार आहे की कामगारांना जेवण जर एखाद्या कंपनीमध्ये द्यायचं असेल तर हे जे जेवण आहे ते बनवण्याचं काम एखाद्या कॅन्टीनला दिलं जातं किंवा एजन्सीला दिलं जातं. आणि मग ती एजन्सी ते टिफिन म्हणा किंवा जेवण म्हणा, लंच जे एम्प्लॉईजला लागतो ते पुरवण्याचं काम त्या एजन्सी करत असतात. तर याला म्हटलेलं आहे आउटसोर्सिंग. म्हणजे जी छोटी छोटी कामं आहेत की जी एवढी महत्त्वाची नाही आहेत, फार त्याचा बिझनेसशी काही डायरेक्ट संबंध नाही आहे, तर अशी जी कामं आहेत तर ती कामं करण्यासाठी बाहेरच्या एजन्सीला सांगितलं जातं, त्यांची सर्व्हिस घेतली जाते, त्यांची मदत घेतली जाते. यालाच आउटसोर्सिंग असं म्हटलेलं आहे. ओके, आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड द कन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग. आता अगदी घरचं उदाहरण तुम्हाला देते की एखादा फंक्शन असेल मोठा आपल्या घरी आणि खूप नातेवाईक मंडळी येणार असतील, तर आपण घरी जेवण बनवण्यापेक्षा एखादा कॅटरर असतो त्याला आपण काय करतो, ऑर्डर देतो. किंवा लग्न समारंभ असतात तेव्हा जी नववधू असते आणि त्यांचे नातेवाईक असतात त्यांना मेहंदी जरी काढायची असेल हातावर, तर आपण कोणाला सांगतो ते कॉन्टॅक्ट आपण बाहेर देतो, म्हणजे एकदा ब्युटी पार्लरला देतो आणि त्यांना सांगतो की हे काम तुम्ही करा. ओके, म्हणजे आपण तिथे स्वतः एंगेज होत नाही त्या कामामध्ये. मग त्यामुळे आपलाही वेळ वाचतो, आपले श्रम वाचतात आणि जो स्ट्रेस असतो कामाचा तोही आपला कमी होतो. म्हणजे आपण ते काम एखाद्या एक्सपर्ट पर्सनला देतो, एक्सपर्ट एजन्सीला देतो. तर वेगवेगळे जे समारंभ असतात, इव्हेंट असतात, ते इव्हेंट सेलिब्रेट करण्यासाठी तसे इव्हेंट मॅनेजमेंटसुद्धा आपल्याकडे आहे आणि त्यांची सेवा, त्यांची सर्व्हिस आपण घेतो आणि आपला कार्यक्रम असेल किंवा आपलं जे काही काम असेल ते आपण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. तर यालाच म्हटलेलं आहे आउटसोर्सिंग. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द ॲडव्हांटेजेस ऑफ outsourcing. First is the overall cost advantage. It means what? The outsourcing reduces the cost and also saves the time and efforts of on training cost. म्हणजे आउटसोर्सिंग केल्यामुळे काय होतं की आपण जे ऑलरेडी एक्सपर्ट पीपल आहेत बाहेर, आपल्या कंपनीच्या बाहेर, आपलं जो ऑफिस आहे त्याच्या बाहेर अशा अनेक एजन्सीज असतात की जे अशी छोटी छोटी कामं करण्यासाठी त्यांच्याकडे एक्सपर्ट पीपल असतात. तर त्या एक्सपर्ट पीपललाच आपण काय करतो, आउटसोर्सिंग करतो. त्यांना आपलं काम करण्यासाठीचं कॉन्ट्रॅक्ट देतो, त्यांच्यासोबत तसं आपण करार करतो. त्यामुळे आपलं काय होतं की आपल्या कंपनीतल्या लोकांना ते काम शिकवा, त्यांना ते करायला सांगा, याच्यामध्ये जो वेळ जातो आणि जो पैसा जातो तो आपल्याला इथे वाचवता येतो. सो इट इज सेड ओव्हरऑल कॉस्ट ॲडव्हांटेज. देन स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्युअरशिप, एम्प्लॉयमेंट अँड एक्सपोर्ट्स. हाऊ इट इज पॉसिबल? सी, आउटसोर्सिंग स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्युअरशिप, एम्प्लॉयमेंट अँड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री. म्हणजे आउटसोर्सिंगमुळे काय होतं की एंटरप्रेन्युअरशिप वाढते. म्हणजे असे काही लोक स्वतःहून सर्व्हिस द्यायला तयार होतात. ओके, म्हणजे जे आयडियाज असतात ते स्वतः ते इम्प्लिमेंट करतात आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन याच्यामुळे वाढतं. नवनवीन लोकांना संधी मिळते काम करण्याची आणि एक्सपोर्टसुद्धा वाढतं. एक्सपोर्ट्स वाढतं म्हणजे मे बी की आपल्या इकडे जे
असे एक्सपर्ट लोक आहेत वेगळ्या कामामधले, त्या देशामध्ये किंवा देशाबाहेरसुद्धा ते आपली सेवा पुरवायला लागतात. ओके. देन लो manpower cost. The manpower cost is much lower than that of the host company. ओके. म्हणजे इथे असं सांगितलं आहे की त्याच कंपनीमधल्या लोकांना ते काम शिकवा, त्यांना त्यात एक्सपर्ट करा, त्यांना ट्रेनिंग द्या, हे सगळं करण्याची गरज नाही आहे. आणि याच्यामुळे काय होतं, कमी खर्चात मनुष्यबळ मिळणं आउटसोर्सिंगमुळे शक्य होतं आहे. म्हणजे आपल्याला बाहेरून जर माणसं सहज मिळत असतील ते काम करण्यासाठी, तर आपण आपला वेळ इथं का घालवायचा? आपल्या स्टाफमधल्या लोकांना ट्रेनिंग द्या, त्यांच्याकडनं ते काम करून घ्या, त्यांना ते काम शिकण्यासाठी संधी द्या. हे करण्यापेक्षा ती कामं जर फार महत्त्वाची नसतील तर आपण ती कामं बाहेरच्या लोकांकडनं सहजपणे करून घेऊ शकतो. ओके. ॲक्सेस टू प्रोफेशनल expert and high quality service. Now here we are getting the high quality service from the outsourcing, because all these people are experts in their own work, so that's why we are getting the quality services. Then the next is emphasis on core process rather than the supporting ones. म्हणजे आउटसोर्सिंग केल्यामुळे काय होतं की प्रत्येक बिझनेसमध्ये जे महत्त्वाचं काम आहे त्या महत्त्वाच्या कामावरती कॉन्सन्ट्रेट करता येतं, ना की या छोट्या छोट्या कामांवरती. त्यामुळे कंपनीचं जे पर्पज आहे, जे एम आहे किंवा जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्यावर कॉन्सन्ट्रेट करणं हे शक्य होतं. कारण बाकीची जी अशी लहान सहान कामं आहेत जी कमी महत्त्वाची आहेत ती आपण अशा प्रकारचं आउटसोर्सिंग करून ती सहजपणे पूर्ण करू शकतो. म्हणजे त्या कामावरती वेगळा वेळ देण्याची आवश्यकता नाही. ओके. देन इन्व्हेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस. सी, ड्यू टू द आउटसोर्सिंग द ऑर्गनायझेशन कॅन सेव्ह ऑन इन्व्हेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी, सॉफ्टवेअर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर, and let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. Means here, due to the outsourcing, the company is not required to invest on all these things. So we can say, due to the outsourcing, company is able to save their investment. Okay. So investment required is reduced. Now the next is increase efficiency and productivity. आता आउटसोर्सिंगमुळे काय होतं तर संघटनेच्या कमी महत्त्वाच्या भागातही कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढते. म्हणजे तुम्ही बाहेरच्या लोकांची एक्सपर्ट पीपलची सर्व्हिस घेत असल्यामुळे तुमचं काम भलेही ते कमी महत्त्वाचं असेल पण त्याच्यामध्ये तुमची कार्यक्षमता आणि तुमची एफिशियन्सीही वाढते. ओके. नाव द नेक्स्ट इज knowledge sharing. Knowledge sharing means what? Here, due to the outsourcing, it is possible that organization can share the knowledge and the best practice with each other. It helps develop both the companies and also boost goodwill in the industry. आता या आउटसोर्सिंगमुळे काय फायदे होतात तर ज्ञानाची देवाणघेवाण होते. जे नॉलेज आहे ते एकमेकांकडे आदानप्रदान होतं. बाह्य सेवा ही संघटनेस ज्ञान आणि उत्कृष्ट कृतींचं एकमेकांशी आदानप्रदान करते, म्हणजे देवाणघेवाण करते. त्यामुळे त्या सक्षम बनतात. त्यामुळे दोन्ही संघटनांचा विकास होतो आणि नावलौकिक वाढीस लागतो. म्हणजे जी बाहेरून तुम्हाला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात ती एजन्सी, तिलासुद्धा तुमच्याकडनं काही शिकता येतं आणि तुमच्या कंपनीमधले जे स्टाफ आहेत त्यांनासुद्धा या एजन्सीकडनं काही नॉलेज हे मिळवता येतं. यालाच म्हटलेलं आहे की एक्सचेंज ऑफ नॉलेज. सो इट इज पॉसिबल ड्यू टू द आउटसोर्सिंग. ओके. सो ऑल दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द आउटसोर्सिंग. नाव गो अहेड. Now we are going to discuss the disadvantages or limitations of outsourcing. आता या आउटसोर्सिंगचे तोटे काय काय आहेत? ओके.
ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. द फर्स्ट इज लॅक ऑफ कस्टमर फोकस. नाव हियर ग्राहकांकडे लक्ष नसतं. आता ग्राहकांकडे लक्ष नसतं म्हणजे काय? An outsource vendor may be catering to the needs of multiple organizations at a time. In such a situation, he may lack complete focus on an individual organization. As a result, the organization may suffer. आता हे आउटसोर्सिंग प्रोव्हाइड करणाऱ्या किंवा सर्विस प्रोव्हाइड करणाऱ्या ज्या एजन्सीज असतात त्या अशा अनेक कंपन्यांसाठी काम करत असतात. त्या काही एकाच कंपनीसोबत त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट झालेला असतो आणि फक्त एकाच कंपनीवर ते कॉन्सन्ट्रेट करतात असं काही नसतं. त्यांचं लक्ष असं डिवाईड झालेलं असतं. म्हणून कदाचित असं होऊ शकतं की प्रत्येक कस्टमरकडे ते तेवढ्या बारकाईने लक्ष देऊ शकत नाहीत आणि तेवढी तत्पर सेवा आणि तेवढं चांगलं काम मे बी त्यांच्याकडनं होऊ शकत नाही. Now the next is a threat to security and confidentiality. See, the confidential information of the organization may be leaked to the third party, so there are security issues. आता हे आउटसोर्सिंग एजन्सीमुळे काय होऊ शकतं की कंपनीची जी सिक्रेट इन्फॉर्मेशन आहे, संघटनेची जी गोपनीय माहिती असते ती बाहेरील व्यक्तींना प्रकट केली जाऊ शकते आणि त्यामुळे कंपनीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण जर तुम्ही समजा फॉर एक्झाम्पल आता आपण सॅनिटेशन किंवा क्लिनिंगसाठीचं उदाहरण घेतलं होतं. समजा असे वर्कर्स तुमच्या ऑफिसमध्ये तुमचं ऑफिस क्लीन करण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, झाडलोट करण्यासाठी तो जर त्या ठेकेदाराचा जो वर्कर असेल तो असा सहजपणे तुमच्या ऑफिसमध्ये रोज येत असेल तर अशा कितीतरी गोष्टी त्याला हळूहळू तुमच्या ऑफिसमधल्या समजायला लागतात. म्हणजे जी सिक्रेट इन्फॉर्मेशन असेल तुमच्या कामाबद्दलची किंवा तुमच्या कंपनीबद्दलची तर ती अशा या लोकांमार्फत बाहेर जाण्याची शक्यताही असू शकते. म्हणून हा एक मोठा लॉस आहे की इथे सिक्युरिटी ॲश्युअर करता येत नाही. कोणती गोष्ट कॉन्फिडेन्शियल राहील की नाही याची काही आपण खात्री देऊ शकत नाही. ओके, नाउ द थर्ड इज डिससॅटिस्फॅक्टरी सर्व्हिसेस. सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लेम एरियाज विथ द आउटसोर्सिंग इन्क्लूड स्ट्रेच्ड डिलिव्हरी टाईम अँड सबस्टँडर्ड क्वालिटी. म्हणजे ही एक नेहमीची समस्या आहे आउटसोर्सिंगच्या बाबतीमध्ये की त्यांची सेवा ही एवढी तत्परतेने दिली जात नाही किंवा त्यांची जी सेवा आहे ती दर्जाहीन असते, त्याला कुठलीच क्वालिटी नसते. ओके, तर अशा प्रकारची समस्यासुद्धा या आउटसोर्सिंगमुळे निर्माण होऊ शकते. नाव द फोर्थ इज एथिकल इश्यूज. द मेजर एथिकल इश्यू इज टेकिंग अवे employment opportunity from one's own country when the function is outsourced to a company from another country. आता ही एक फार मोठी समस्या आहे. तर आउटसोर्सिंगमुळे काय होऊ शकतं की आपली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी आहेत त्या कमी होऊ शकतात. कारण असं शक्य आहे की काही कामं करण्यासाठी परदेशातील कंपनी या आपल्या देशामध्ये त्यांचे ऑफिसेस असतात किंवा त्यांच्या एजन्सीज असतात आणि त्या एजन्सी ते काम किंवा ती सर्विस आपल्या देशामध्ये प्रोव्हाइड करत असतात. ओके, आता त्यांची सर्विस मे बी खूप चांगली असेल, उत्कृष्ट असेल, पण याच्यामुळे काय होतं की आपल्या देशातले जे लोक आहेत की जे अनएम्प्लॉईड आहेत त्यांच्याकडे आपलं लक्ष जात नाही आणि आपण त्यांच्याकडनं ती सेवा घेण्याच्या ऐवजी आपण जे फॉरेन कंपनीज आहेत की ज्या अशा प्रकारची सेवा पुरवतात त्यांची सेवा आपण यूज करत असतो. त्यामुळे हा अनएम्प्लॉयमेंटचा प्रॉब्लेम या आउटसोर्सिंगमुळे क्रिएट होत आहे किंवा तो होऊ शकतो. ओके, नाव द नेक्स्ट इज सम अदर डिसएडवांटेजेस. फॉर एक्झाम्पल, misunderstanding of the contracts, this is the first. Then lack of communication,
पुअर क्वालिटी अँड डिलेड सर्व्हिसेस. तर हे अशा प्रकारचे दुसरे बॅड इफेक्ट्स आपल्याला दिसून येतात की एजन्सी आणि कंपनी यांच्यामध्ये जे कॉन्ट्रॅक्ट होतं किंवा जो करार होतो, ॲग्रीमेंट होतो, याच्याबद्दल गैरसमज हा होऊ शकतो किंवा त्या दोघांमध्ये कम्युनिकेशनसुद्धा होऊ शकत नाही. म्हणजे अशा प्रकारची सेवा पुरवणारी जी एजन्सी असेल, फॉर एक्झाम्पल कॅटरर्स असतात, जेवण पुरवणारे, डबे पुरवणारे, आणि समजा एखादी कंपनी असेल, तर या दोघांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झालेला असेल की इतक्या लोकांचा टिफिन पाठवायचा किंवा जेवण पाठवायचं असेल, ते जर व्यवस्थित कम्युनिकेशन त्यांच्यामध्ये झालेलं नसेल तर मग तुम्हाला चांगल्या प्रकारची सेवा मिळेलच याची काही शाश्वती आपल्याला देता येत नाही. ओके. अँड थर्ड आहे ते म्हणजे निकृष्ट दर्जा आणि विलंबित सेवा. विलंबित सेवा म्हणजे ती सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताना त्यांना उशीर होऊ शकतो, ते लोक जास्त वेळसुद्धा लावू शकतात आणि चांगल्या दर्जाची सेवा ते तुम्हाला पुरवतीलच याची काही गॅरंटीसुद्धा नाही. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटसोर्सिंग. अँड इन आवर कंट्री ऑल्सो many companies are taking the help of outsourcing because it is very beneficial to the all companies and the producers, because due to the outsourcing facility it is possible for the entrepreneurs to concentrate on their main work instead of all these unnecessary small work, because they can ask other agencies to do that all routine business. They can hire that service. Okay, so that is called the outsourcing. So all these are some plus points and some minus points of outsourcing, but still outsourcing is very essential in today's competitive world because it helps the company in reducing their cost. I think in today's lecture you have understood the procedure of online transaction and the term outsourcing, its advantages and disadvantages. In our next lecture we are going to discuss the new forms of outsourcing. Till then, take care, be happy, goodbye, thank you.